प्यारी साध संगत जीओ, धन धन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की गोद विच बैठ के गुरबाणी कीर्तन श्रवण कर रहे थे अते गुरु महाराज दी खुशियां प्राप्त कर रहे थे। सतगुरु महाराज की पार बख्शिश होंदी है जो हफ्ता दिवारी दीवान दे विच आपां रल मिल के गुरु का जस सरवण करते हैं, सतगुरु महाराज जी बख्शियां करते हैं। समा होया है कुछ इतिहास के नाल सांझ पाउण दा। इस तो पहला कि इतिहास आरंभ करिए, गुरु महाराज की बख्शिश की हुई फतेह दे नाल सांझ पाइए। कोई रसना बांझी न रहे, सारे जने गज वज के बुलाओ जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। आप जी नूं पता है कि रुत्तां जो हैं समय समय नाल बदलदियां हैं। दो दो महीने दीयां रुत्तां, गर्मी सर्दी बसंत पतझड़ बरसात, ये सारियां रुत्तां जिहड़ियां समय समय दे नाल बदलदियां हैं ते आपां उन्हां रुत्तां दा आनंद माणदे हां। भावें इत्थे स्नो है, ठंड है, पर अपने भारत वर्ष दे विच बसंत रुत आरंभ हुंदी है आ महीने तो, क्योंकि आपां संग्राम मना के हटे हैं। माघ का महीना जो है सतगुरु महाराज जी ने बहुत ही उत्तम दसिया है, जिस विच सारे धर्मां दे विच सनातन धर्म दे विच तीर्थ यात्रा करने वास्ते प्रयाग हरिद्वार जाते हैं, उत्थे इशनान करते हैं। पर असल इशनान जो है गुरु महाराज जी ने दसिया है कि माघ मजन संग साधु है, धूड़ी कर स्नान करके फिर की करना, हर का नाम ध्याए सुन सबना नूं करदा। जे काम करेगा फिर की होवेगा कि जन्म कर्म मल उतरे मन ते जाए गुमान। साडे जन्मां जमातरां दी जिहड़ी मैल है वो लै जाएगी, साडा जो हंकार है, गुमान है, घमंड है, वह नाश हो जाएगा। इस तरह के नाल गुरु महाराज जी ने बख्शिशां कीतियां। माघ का महीना जो है जिसनों आपां माघी करके भी मनाते हैं, इस दे विच फुल्लां दी बहार आउंदी है अते ठंड का मौसम खत्म होंदा है ते आपां सारे इस बहार के मौसम दे विच गुरु महाराज जी की चरण शरण विच बैठ के हाज़रियां भरते हैं। इस महीने दे विच जो इतिहासक वार्ता हुई है वो आनंदपुर साहिब ते जाना पवेगा। आप जी ने पिछले 2 महीनों के विच गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी का इतिहास श्रवण किया। गुरु तेग महाराज की शहादत, वड्डे साहिबजादियां की शहादत, छोटे साहिबजादियां की शहादत, माता गुजरी जी की शहादत, नाल अनेका ही सिंघां की शहादत वर्णन की गई है। ये जो अज का इतिहास है उस तो कुछ चिर पहला का है, कुछ दिन पहला का कह लीए। जदों आनंदपुर की धरती को घेरा पिया होया सी, राशन पानी बंद कर दिता अते भुख ने भुखमारी फैल गई, जिहदे विच नीले घोड़े वर्गे, प्रसादी हाथी वर्गे गुरु महाराज दे जिहड़े बहुत ही सोहने सुंदर जानवर सी वो भी साथ छड्ड गए, उन्हां दी भी मौत हो गई। ते गुरु महाराज जी नूं सिख भी कहण लगे, महाराज बहुत वड्डा घेरा पै चुका है, भुख दे नाल सातों होर सेवा नहीं हो सकती है ते आपां किला छड्ड दईए। गुरु महाराज जी ने कहा जे समा नहीं, कुछ समा होर वेट करो, इंतजार करो, जदों उस अकाल पुरख का हुक्म आवेगा तो किला छड्डांगे, पर अजे थोड़ी देर तुसीं देर साथ दिओ। मसंद धरे आदमी जिन्हां दे विच दुनी चंद सी आगू, वो कहण लगा महाराज सातों होर भुख नहीं सारी जा सकती। महा सिंह के नाल होर सिंह भी इकट्ठे होकर गुरु महाराज के चरणों के विच तरले करन लगे, महाराज भुख ने सताया हुआ है ते ना सातों सेवा हुंदी है ते ना असीं कुछ काम कर सकते हैं। तुसीं जे तुसीं नहीं जाना चाहते सानू आग्या दिओ, असीं चले जाइए। कहते ने दुनी जंग ते पहला चले गया, उन्हें गया भी चोरी, उसने रस्सा लमकाया किले दे उत्तों ते उसके पिछे दी उतर लगा रस्सा लमका के
ਭਾਰ ਉਸਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਰੱਸਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ, ਲੱਤ ਟੁੱਟ ਗਈ। ਉਹਦੇ ਸਾਥੀ ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਜਦ ਘਰ ਪਹੁੰਚਾ ਤੇ ਸੱਪ ਲੜ ਕੇ ਮਰ ਗਿਆ। ਇੱਧਰ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਸਾਥੀ ਸਨ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਜੋਰ ਪਾਇਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਾਂ ਕਿਲਾ ਛੱਡ ਦਈਏ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਆਵੇ ਕੋਈ ਜਾਵੇ, ਅਮੀਰ ਆਵੇ ਗਰੀਬ ਆਵੇ, ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਆਵੇ, ਜੋ ਵੀ ਆਵੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਾ ਵੀ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੋਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੌੜੀ ਤੇ ਨਾਲੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਠਹਿਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਗੋਦ ਖਾਲੀ ਕਰਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੱਸੋ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਬਸ ਮੈਂ ਬਹੁਤੀ ਕੋਈ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖ ਦਿਓ ਕਿ ਨਾ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਤੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਸਿੱਖ। ਇਹ ਦਿਲ ਹਿਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਵਾਰਤਾ ਜਦ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਮੁਖਾਰਬਿੰਦ ਤੋਂ ਸੁਣੀ ਤੇ ਸਿੱਖ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਘਬਰਾ ਗਏ, ਪਰ ਭੁੱਖ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਤੇ ਹੋਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਮਰਨਾ ਹੈ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ। ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਆਓ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸ਼ਬਦ ਦਿੱਤਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਵਿਸਾਰਾ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲੀ ਤੰਦ ਟੁੱਟ ਗਈ, ਪਿਆਰ ਵਾਲੀ ਤੰਦ ਟੁੱਟ ਗਈ। ਦਿੱਤਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਵਿਸਾਰਾ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲੀ ਤੰਦ ਟੁੱਟ ਗਈ, ਪਿਆਰ ਵਾਲੀ ਤੰਦ ਟੁੱਟ ਗਈ।
ਦਿੱਤਾ ਭੁੱਖ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਘੇਰਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਰੋਜ਼ ਹੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਝੱਟ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਕੁਝ ਸਮਾਨ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭੁੱਖੇ ਭਗਤ ਨਾ ਕੀਜੈ ਜੈ ਮਾਲਾ ਆਪਣੀ ਲੀਜੈ। ਭੁੱਖਿਆਂ ਤੋਂ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਫਰੀਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੌਤ ਤੋਂ ਭੁੱਖ ਬੁਰੀ, ਮੌਤ ਵੀ ਇਹ ਚੰਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਭੁੱਖ ਹੈ ਇਹ ਟਿਕਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਪਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਔਖੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਦਾਵਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਭੁੱਲ ਹੈ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਖੰਡੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜੋ ਅਸੀਂ ਛਕਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਇੰਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਹੌਸਲੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਾ ਕੋ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੱਥ ਬਣੇ ਢੋਈ ਕੋਈ ਨਾ ਦੇ, ਲਾਗੂ ਹੋਏ ਦੁਸ਼ਮਣਾ ਸਾਖ ਵੀ ਭੱਜ ਖਲੇ, ਸਭੋ ਭੱਜੇ ਆਸਰਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸਭ ਅਸਰਾਓ, ਚਿਤ ਆਏ ਉਸ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਲਗੇ ਨਾ ਤਤੀ ਬਾਓ। ਵਿੱਚ ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੇੜੇ ਟੁਕ ਟੁਕ ਬਹਿੰਦੀ, ਪਰ ਪਰਖੇ ਜਾਣ ਸੱਜਣ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦ ਬਾਜੀ ਪੁੱਠੀ ਪੈਂਦੀ। ਇਸ ਭੀੜ ਭਰੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਸਿੱਖ ਬੇਮੁਖ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਬਦਾਵਾ ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਆ ਗਏ। ਪਰ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਭੁੱਲਿਆ ਵਿਆਪਣ ਸਭੇ ਰੋਗ, ਬੇਮੁਖ ਹੋਏ ਰਾਮ ਤੋਂ ਲੱਗਣ ਜਨਮ ਵਿਜੋਗ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਿੱਠ ਦੇ ਜਾਈਏ। ਜੇ ਕੋ ਗੁਰ ਤੇ ਬੇਮੁਖ ਹੋਵੇ ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਮੁਕਤ ਨਾ ਪਾਵੇ, ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕਰਮ ਮਿਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਫਿਰ ਦੁੱਖ ਝੱਲਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਦਾਵਾ ਲਿਖਿਆ, ਲੈ ਕੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਗਏ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਪਿਆਰ ਕਰਨਗੇ, ਪਤਨੀਆਂ ਸਾਡਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਗੀਆਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਰਜਮੀ ਰੋਟੀ ਤੇ ਖਾਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਜਦ ਘਰ ਪਹੁੰਚੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਲਾਹਨਤਾਂ ਪਾਈਆਂ। ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜੰਗ ਮੁੱਕ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਚਾਲੂ ਹੈ? ਜਵਾਬ ਕੀ ਸੀ? ਜੰਗ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਆਏ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ ਹਾਂ। ਛੁੱਟੀ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਦਾਵਾ ਲਿਖ ਆਏ ਹਾਂ, ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਆਏ ਕਿ ਨਾ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਤੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਸਿੱਖ। ਬੜੀਆਂ ਲਾਹਨਤਾਂ ਪਈਆਂ। ਘਰ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਲੋ ਬੈਠੋ ਪੀੜਿਆਂ ਤੇ, ਦੁੱਧ ਰਿੜਕੋ, ਬਣਾਓ ਰੋਟੀਆਂ, ਦਾਲ ਸਬਜ਼ੀ ਬਣਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਪਾ ਲਓ ਚੂੜੇ, ਕਰ ਲਓ ਗੁੱਤਾਂ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਕਿ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਸੱਟ ਵੱਜੀ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੌਤ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਭੈੜੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗੀ। ਮਾਤਾ ਭਾਗ ਕੌਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੰਘਣੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਝਬਾਲ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ, ਉਸਨੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਮਾਤਾ ਭਾਗ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਦਾਵੀਆਂ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੱਡ ਆਏ? ਕਾਗਜ਼ ਉੱਪਰ ਬਦਾਵੇ ਦੇ ਲਿਖ ਕੇ ਤੇ ਨੱਕ ਆਪਣਾ ਆਪ ਹੀ ਵੱਢ ਆਏ। ਲੋਕੀ ਫਤਿਹ ਦੇ ਝੰਡੇ ਗੱਡਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੰਡੇ ਨਮੋਸ਼ੀ ਦੇ ਗੱਡ ਆਏ। ਜਿਸ ਸਿੱਖੀ ਲਈ ਸੀਸੀ ਭੇਟ ਕੀਤੇ ਉਸ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਸਿਰਾ ਚੋਂ ਕੱਢ ਆਏ। ਅਣਖ ਆਤਮਾ ਆਬਰੂ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਕੇਵਲ ਬਚਾ ਕੇ ਹੱਡ ਆਏ। ਸਿੰਘੋ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਟ ਨਿਰਜੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਖੱਡ ਆਏ। ਆਪਣੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਟੋਏ ਪੁੱਟੇ ਆਏ ਹੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਮਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਆਓ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਭੁੱਲ ਬਖਸ਼ਾਉਣੀ ਹਾਂ। ਉਸ ਵਕਤ ਸਾਰਾ ਜਥਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਬਦਾਵੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਝੰਡੇ ਥੱਲੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਕੇ ਮਾਤਾ ਭਾਗ ਕੌਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ